ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने प्लस टू सेकेंड आर्ट साइंस कॉमर्स पिला मानक पई एमआईएल ओडिया गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिला मन देखो आज एमआईएल रो पार्ट 5 वीडियो मु नहीं आसी एवं आज कार विषय वस्तु हेउछि हमर जो 5 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो भारत भावना गुरु शिष्य तीर्थ यात्रा এই তিনোটি বিষয়ের সমস্ত বছা বছা এমসিক্যু কোশ্চেন आज मु आलोचना करी जहाँकि आम परीक्षार 5 मार्क आसो। पिला देखो आज पार्ट 5 एमआईएल ओडिया वीडियो रे आज मु भारत भावना गुरु शिष्य एवं तीर्थ यात्रार समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन आज आलोचना करी जहाँकि परीक्षार निश्चय आसो एवं ये भिडटी तुम परीक्षा निश्चय उपयोगिता सब्यस्त हे। एबे पिला माने आमे गोटे पर गोटे विषयर एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। भारत भावना ए भारत भावनार कवि होउचंती मधुसूदन राव। मधुसूदन राव को तो रचित भारत भावनार आज समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करी जहाँकि फाइनल परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। पिला मन देखो आउ थरे मु कहि दउची जे हमरो तीनोटी विषय रु एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो एवं ए वीडियोटी प्लस टू आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानको पई उपलब्ध। आज मु केवल भारत भावना जाको रचना करिसंती भक्त कवि मधुसूदन राव तार एमसीक्यू क्वेश्चन आज आलोचना करबी। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कहिछि जे भारत भावना कवितार कवि किए। मुझे कहली जे भारत भावना कवितार कवि होचंती मधुसूदन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत भावना कविताटी कविंकर केउ कविता संकलन रु आसी अछि। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे भारत भावना ए जो भारत भावना एही कविताटी कविंकर कुसुमांजलि कविता संकलन रु आसी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत भावना कविताटी केते पंक्ति विशिष्ट। पिला मन देखो ए क्वेश्चन डी सब बेले आसे आउट डिस्कशन करि दउची जे भारत भावना कविताटी कविंकर कुसुमांजलि कविता रो आसी अछि। एटार केतोडी पंक्ति अछि पिला माने 11 टी पंक्ति रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पुण्य भूमि बोली कवि कहा को कहिसंती। भक्त कवि मधुसूदन राव कहा को पुण्य भूमि बोली कहिसंती। उत्तर पिला मन अछि भारत वर्ष को जे पुण्य भूमि बोली कवि भारत वर्ष को कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत कोन पई भुवन विदित। परीक्षा क्वेश्चन पड़ते ऑप्शन भी छ देइतिबो जे भारत कोन पई भुवन विदित ना भारत पुण्य भूमि पई। जे उत्तर कोन पिला माने जे भारत पुण्य भूमि पई भावरे भुवन विदित। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य गौरवर रंगभूमि बोली कहा को कहा जाइछि। आउतर पिला माने क्वेश्चन रिपीट कर दोछि आर्य गौरवर रंगभूमि बोली कहा को कहा जाइछि। उत्तर पिला मान होछि ए भारत को कहा जाइछि। आर्य गौरवर रंगभूमि बोली पुण्य भूमि भारत को कहा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर महिमा किपरि झंकृत होइछि। आउथरे क्वेश्चन पिला माने रिपीट कर दो देखो जे भारतर महिमा किपरि झंकृत होइछि। उत्तर होछि भारतर महिमा गंभीर संगीत भावरे झंकृत होइछि। आउथरे पिला माने को देखो जे भारतर महिमा किपरि झंकृत होइछि ना भारतर महिमा गंभीर संगीत भावरे झंकृत होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जे भारतर महिमा संगीत केउठारे झंकृत होइछि। छोट छोट वेट क्वेश्चन आराम से खाता ठारी देले 10 दिन मन रहि जइबो। 10 दिन गोटे दिन मन रहि जइबो बारंबार पढिले हिजिबो जे भारतर महिमा संगीत दिग दिगंतरे झंकृत होइछि। 9 नंबर क्वेश्चन कहिछि सुमनज्ञ ओसा सरोवर बोली कहा को कहा जाइछि। मनोक्त पिला माने जे सुमनज्ञ ओसा सरोवर बोली भारत को कहा जाइछि। विषयटी ना होछि भारत भावना तेणु उत्तर बहुत भारत आसीबो। कहारो ज्ञानामृत
କାହାର ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନରେ ଧରଣୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହିଛୁ ଦେଖ, କାହାର ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନରେ ଧରଣୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର। ଯେ ଭାରତର ସୁମନଜ୍ଞ ଆଶା ସରୋବରରେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନରେ ଧରଣୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ନମ୍ବର, ଯେ ବସୁଧାର ସମୁଜଳମଣି କିଏ? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଯେ ବସୁଧାର ସମୁଜଳମଣି କିଏ? ନା ସେଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତ କାହାର ଜନନୀ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତ କାହାର ଜନନୀ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ଯେ ଭାରତ କାହାର ଜନନୀ? ନା ଭାରତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ଭାରତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କଣ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ୍ କଲା, ଯେ ଭାରତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଜନନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବି କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେ ଭାରତ ଦେବଭୂମି, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନିଆ, ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୌରବ ନିବାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ଭାରତ ଦେବଭୂମି, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନିଆ, ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୌରବ ନିବାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତ ଭୂମି କାହାର ଗୌରବ ନିବାସ? ଯେ ଭାରତ ଭୂମି କାହାର ଗୌରବ ନିବାସ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୌରବ ନିବାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 16 ନମ୍ବର, କାହାର ସ୍ମରଣରେ ବୀରହିଆ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ? ଯେ କାହାର ସ୍ମରଣରେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଭାରତ ଭୂମିର ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ବୀରହିଆ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତ ସର୍ବଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଦେଖ, ଭାରତ ସର୍ବଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଭାରତ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପୃଥିବୀରେ ଐତିହ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜ୍ଞାନ ଆଦିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳୀ କିଏ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଆଦିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଭାରତ ଭୂମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୂର୍ବାଶା କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବାଶା କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ନା ପୂର୍ବାଶା ଉଷା ସହ ମିଶି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରହିଲା, ଯେ ପୂର୍ବାଶା କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ନା ପୂର୍ବାଶା ଉଷା ସହ ମିଶି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଋଷି କଣ୍ଠରୁ ବେଦର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯଦି ଐତିହାସିକ ଦେଖିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କେଉଁ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସ୍ଫୁରଣ ବା କଣ୍ଠରୁ ବେଦର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଯେନ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଋଷିମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବେଦର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥିଲା। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ବେଦରେ କାହାର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯୋଉ ବେଦ ରହିଛି, ଏଇ ବେଦରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଗାନ କରାଯାଇଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବେଦର ମଧ୍ୟମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ତାନରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି, ଯେ ବେଦର ମଧ୍ୟମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ତାନରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ହୃଦୟ ଆଶାର ଲହରୀ ଉଠିଥିଲା। ଯେ ବେଦର ମଧ୍ୟମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ତାନରେ ହୃଦୟର ଆଶାର ଲହରୀ ଉଠିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବେଦ ମାତା, ଯେ ବେଦ ମାତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିଛି ବେଦ ମାତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ବା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମମତ, ଯେ ବେଦ ମାତା ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେହ କିପରି ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେହ କିପରି ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ନୀରରେ
ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ନଦୀ? ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଯ୍ୟ କବିର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ କେଉଁଠି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଆର୍ଯ୍ୟ କବିର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ କେଉଁଠି ବିକଶିତ ହେଲା? ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ତୀରରେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆର୍ଯ୍ୟ କବିର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ କବିର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ କବିର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ମିହିର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। 27 নম্বর क्वेश्चन, କେଉଁ ଋଷି ଅଟଳ ସଂଯମୀ? କେଉଁ ଋଷି ଅଟଳ ସଂଯମୀ? ଋଷି ଅତ୍ରି ଅଟଳ ସଂଯମୀ। ବଶିନ୍ଦ୍ର କିଏ? ନା ବଶିନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ବଶିନ୍ଦ୍ର କିଏ? ନା ବଶିନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ କିଏ? ନା ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ। ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ କିଏ? ନା ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା। 30 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବ୍ୟାସ କଣ ଅଟନ୍ତି? ନା ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ତପୋଧନ। ରାଜର୍ଷି କିଏ? ନା ରାଜର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଜନକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ରାଜର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଜନକ। ଋଷିମାନେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଧାଇଁଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରିପିଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖ ଯେ ଋଷିମାନେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଧାଇଁଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଧାଇଁଲେ। କେଉଁମାନେ ପାପାକ୍ରାନ୍ତ ମେଦିନୀର ଭାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କଲେ? କେଉଁମାନେ ପାପାକ୍ରାନ୍ତ ମେଦିନୀର ଭାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କଲେ? ନା ଋଷିକନ୍ୟା ଋଷି ପତ୍ନୀମାନେ ପାପାକ୍ରାନ୍ତ ମେଦିନୀର ଭାର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 34 নম্বର ଛୁଆମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ମୋହି ଅଳଙ୍କାର କିଏ? ମୋହି ଅଳଙ୍କାର କିଏ? ପୃଥିବୀର ଅଳଙ୍କାର କିଏ? ନା ବୀରବୃନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଂସାର ଉଚ୍ଚନାଦରେ କାହାର ଯଶ ଘୋଷଣା କରୁଛି? ସଂସାର ଉଚ୍ଚ ନାଦରେ କାହାର ଯଶ ଘୋଷଣା କରୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସାର ଉଚ୍ଚନାଦରେ ବୀରତ୍ୱର ଯଶ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆଉ ତ ଚକୁ ଦେଖ, ସଂସାର ଉଚ୍ଚନାଦରେ କାହାର ଯଶ ଘୋଷଣା କରୁଛି? ନା ବୀରତ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଦି ମହାକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆଦି ମହାକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଦି ମହାକବି ବୋଲି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା କାହିଁକି ଧନ୍ୟା? ନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧନ୍ୟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାହିଁକି ଧନ୍ୟ? ନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧନ୍ୟ। ଭାରତର ହୃଦ୍ କୌସ୍ତବ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତର ହୃଦ୍ କୌସ୍ତବ ନା କାହାକୁ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ହୃଦ୍ କୌସ୍ତବ। କେଉଁ କଲଳିନୀ ଅବିରତ ନୃତ୍ୟରେ ରତ ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ କଲଳିନୀ ଅବିରତ ନୃତ୍ୟରେ ରତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯମୁନା। ଯମୁନା ନଦୀ ଅବିରତ ନୃତ୍ୟରେ ରତ ଥିଲା। କାହାର ମୋହନ ଛବି ନୟନରେ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା? କାହାର ମୋହନ ଛବି ନୟନରେ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା? ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ହସ୍ତିନାର ମୋହନ ଛବି ନୟନରେ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ଚିତ୍ର ଘୋର ଭୈରବ ପରି ଅଟେ? କାହାର ଚିତ୍ର ଘୋର ଭୈରବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣସ୍ଥଳୀର ଚିତ୍ର ଘୋର ଭୈରବ ଅଟେ। ମହାଭାରତର ମହାରଥୀ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଭୀଷ୍ମ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଇମାନେ ସବୁ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ भारत भूमि जुग जुग धरी केउथिरे पीड़ित थिला। जो भारत जो पुण्य भूमि भारत जुग जुग धरी केउथिरे पीड़ित थिला। उत्तर होची कुसंस्कार और अंधकार। कुसंस्कार और अंधकार रे पीड़ित थिला। साक्ष्य सिंह काहींकि राजभोग त्याग करिथिले ना साक्ष्य सिंह निर्माण तत्व रूपक रत्न साधन करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्ष्य सिंह कौन साधन करथिले ना निर्माण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्ष्य सिंह को महाधिक्या किपरि अबरी मंडल रे व्यापी थिला। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे साक्ष्य दीपर साक्ष्य सिंह को महाधिक्या दावाग्नि परी अबनी मंडल रे व्यापी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्मर वैजयंती केउठारे प्रचारित होइतिला। जे बौद्ध धर्मर वैजयंती केउठारे प्रचारित बा बौद्ध धर्म केउ केउ स्थान रे प्रसारित होइतिला। सिंहल तातार चीन जापान तिब्बत आदि अंचल रे प्रचलित थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने वीर मानक मध्य रे अग्रणी किए थिले ना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त थिले वीर मानक मध्य रे अग्रणी। भारत केबे प्रभावमय थिला ना जेउ समय रे प्राचीन भारतर राजवंश कहले आमे गुप्त युग को जीवा बौद्ध राजागण चंद्रगुप्त अशोकଙ୍କ परी राजागण जेतबेले थिले सेतबेले भारत प्रभावमय थिला। लास्ट क्वेश्चन केउ नरपति कीर्तिस्तंभ स्थापन कले। केउ नरपति कीर्तिस्तंभ स्थापन करिथिले ना गांधार कर्णाटक गुर्जर उत्कलर नरपति माने। आउथरे पिला मन को देखो गांधार कर्णाटक गुर्जर उत्कलर नरपति माने कीर्तिस्तंभ स्थापन करथिले। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कहिछि केउ व्यक्ति गुरु व्यवहार पाइबा को योग्य होइता। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने केउ व्यक्ति गुरु व्यवहार पाइबा को योग्य होइता। उत्तर पिला मन होछि जेउ व्यक्ति जहांको ठारू अधिक जानिथाय। जेउ व्यक्ति जहांको ठारू अधिक जानिथाय सेही व्यक्ति ता ठारू गुरु व्यवहार पाइबा को योग्य। बहुत सुंदर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बुझिबा को चेष्टा करो। केउ व्यक्ति गुरु व्यवहार पाइबा को योग्य होइताय ना जेउ व्यक्ति जहांको ठारू अधिक जानिथाय। आमे जो ज्ञान पाइछे आमे जो गुरुंको पाखरु आमे ज्ञान पाइछु तांको आशीर्वाद पाइछु से होचंती हमर प्रकृत गुरु। तांको ही गुरु बोली कहा जाए। जहाँ गोटर आमे शिखिछु जानिछु ज्ञानर परिपक्वता पाइछु। नेक्स्ट क्वेश्चन किए जगत रे बड़। जदि जगत रे बड़ कहि जाय सबठार जगत रे बड़ होचंती गुरु। विषयटी पिला मन होची गुरु शिष्य। कवि किए ना स्वाव कवि गंगाधर मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु निजको कौन बोली गणना करती। जो प्रत्येक गुरु निजको कौन बोली मन करती ना शिष्य भावे गणना करती। आज छुआ जे शिष्य थी किसी दिन बड़ हो सारा पर सी भी गुरु हो। तेणु गुरु निजको शिष्य भावे गणना करती कारण समस्त जानिबार आग्रह थाए। जेते पाठ जेते पढ़िले भी केबे सरेनी। वृद्ध आसवा पर्यंत समस्ते पढ़ी चलती ज्ञानर परिपक्वता बढ़िया समस्ते चेष्टा करती किपरि ज्ञानर भंडार बढ़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पठित कवितार मानव को किए उपदेश प्रदान करती। अनंत जगत गुरुवेश धारण करी मानव को उपदेश प्रदान करती। क्वेश्चन पिला माने कहिजे पठित कवितार मानव को किए उपदेश प्रदान करती। अनंत जगत गुरुवेश धारण करी मानव को उपदेश प्रदान करती। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु कहा को सर्वदा उपदेश देता ना मानव। ये जो गुरु श्रेष्ठ गुरु सबुले मानव को उपदेश देता। गुरु वेश किए धारण करती ना अनंत जगत। अनंत जगत सर्वदा गुरु वेश धारण करती। केउठारे सर्वदा शिखिबार कथा अछि ना अनंत जगत रे सर्वत्र शिखिबार कथा अछि। आमे जो धरापृष्ठ रे रहिछु से धरापृष्ठ रे सबुले शिखिबार कथा अछि। ज्ञानी माने किपरि शिक्षा लाभ करती। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्ञानी माने किपरि शिक्षा लाभ करती ना ज्ञानी माने मथा नत करी शिक्षा लाभ करती। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ दिन ठारू मानव जाति शिक्षा अविरत अर्जन करी चलीछि ना मानव जाति तार जन्म समय। मानव जाति तार जन्म समय
ଶିକ୍ଷା ଅବିରତ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ମାନବର ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଧାରା କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ? ନା ମାନବ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠୁ? ନା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ହୁଏ କୋଉଠୁ? ନା ମାନବ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ମଣିଷର କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ନା ମଣିଷ ମନରେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ଭାବନା ପୋଷଣ କରି ଗର୍ବ କଲେ। ଯେ ମଣିଷ ମନରେ ଗୁରୁ ଗୌରବର ଭାବନା କରି ଗର୍ବ କଲେ, ଗର୍ବ କରିବ ମାନେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହବ। କବି କହିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯିଏ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯିଏ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରେ। ଯେ ଗୁରୁ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଣନା କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ନିଜେ ନିଜକୁ କେଉଁ ରୂପେ ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ? ନିଜେ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା? ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ବା ଯିଏ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ। এটা ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ। ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିବା? ନା ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଅଧିକ ଥାଏ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଜଗତରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଜଗତରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସେଥିରେ କେଉଁ କଥା ରହିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁ ସେଥିରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଶିଖିବାର କଥା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜ୍ଞାନୀ କେଉଁଠାରୁ ମଥା ନତ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ? ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଠାରୁ ମଥା ନତ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଠାରୁ ମଥା ନତ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାର କବି କିଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଅନନ୍ତ ଜଗତ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଗୁରୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଜଗତ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ନା ଗୁରୁ ବେଶ। ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେନି। ସେ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ନା ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଶିଖିବାର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଖିବାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ କବିତାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ନା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଶିଖିବାର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଶିଖିବ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ହରି କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ହରି କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରି ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କବି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି କାହାର ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ନଥିଲେ? ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଚାରିଆଡେ ଭାରତରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ
किंतु का विषय जानी नथिले हरि बा परमेश्वरଙ୍କ କଥା जानी नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन धरा किपरि उत्तर पिला मान होची धरा विचित्रमय और लावण्यमय। 6 नंबर क्वेश्चन पिला माने काहार परंपरा चिर नवीन उत्तर होची ऋतु परंपरा। आउथरे पिला माने रिपीट करि दउची जे ऋतु परंपरार चिर नवीन। गगन किपरि मंडित होइताय गगन माने आकाश किपरि मंडित होइताय उत्तर पिला मान होची पूर्ण इंदु इंद्रधनु सूर्य चंद्र तारारे गगन मंडित होइताय। देखो पिला माने आउथरे कहूची गगन इंदु इंद्रधनु सूर्य चंद्र तारारे गगन मंडित होइताय। 8 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहिसेंती कवि काहाकू हरि प्रसंग पचारिचंती। पिला माने को क्वेश्चन आउथ रिपीट कर दूची जे कवि काहाकू हरि को प्रसंग पचारिचंती। उत्तर होची जल प्राणी और उद्भिद जगत को जे जल प्राणी उद्भिद जगत को कवि हरि को प्रसंग पचारिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदुर अर्थ कौन इंदु इंदुर अर्थ होची चंद्र। पुछिली पुछिली अर्थ कौन ना पचारि। 11 नंबर कवि केउ मानंगु हरि को वार्ता पचारितले कवि नंदकिशोर बळ केउ मानंगु हरि को वार्ता पचारितले। तो रहउची सूर्य चंद्र तारा सागर गिरी नदी कानन और प्रांतर। आउथरे पिला मन को देखो कवि सूर्य को पचारितले चंद्र तारा सागर गिरी समस्त को हरि को विषय पचारितले। 12 नंबर क्वेश्चन प्रांतर प्रांतर शब्दर अर्थ को ना प्रांतर शब्दर अर्थ होची ओडिया। 13 नंबर क्वेश्चन विहंग मानक स्वर किपरि ना विहंग मानकर स्वर अत्यंत मधुर। नेक्स्ट नर नारी मानकर आनन किपरि थिला जो नर नारी मानकर आनन सुंदर थिला। 11 नंबर क्वेश्चन कवि कहीं की निराश है एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे कवि कहीं की निराश है आउथरे छ कोइ देखो जे नर नारी मानकर आनन बा मुख किपरि थिला ना सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि कहीं की निराश हेले उत्तर पिला मन होची हरि को चतुर्दिगरे खोजी न पाइबारु जो कवि नंदकिशोर बळ हरि को चतुर्दिगरे खोजुतले किंतु केने न पाइबारु से निराश होई पडिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि कहीं की बाहरर आडंबर त्याग कले जे कवि कहीं की बाहरर आडंबर त्याग कले ना हृदय मंदिर रे परमेश्वरଙ୍କ संधान पाइथिबरु कवि बाहरर आडंबर त्याग कले। तार अर्थ होची कवि जतबेले भगवान विषय जानी पारले तो कवि हृदय मंदिर रे परमेश्वरଙ୍କ संधान पाइले सेतबेले बाहरर आडंबर त्याग कले। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि तांको निज हृदय रे कोन दर्शन करितले कवि तांको निज हृदय रे कोन दर्शन करितले उत्तर होची घन अंधकार। जे कवि तांको निज हृदय रे घन अंधकार दर्शन करितले किंतु जेतबेले परमेश्वरଙ୍କ संधान पाइले सेतबेले तांकर अंधकारटी कोन हितला आलोकित होई जाइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि प्राण कहीं की नैराश्य रे जर्जरित होइछि कवि नंदकिशोर बळंक प्राण कहीं की नैराश्य रे जर्जरित होइछि उत्तर पिला मन होछि कवि तांको हृदय मध्य रे शून्यता को देखि नैराश्य रे जर्जरित होइछन्ति। नेक्स्ट कवि अज्ञात आदेश कोन पाइछन्ति जे कवि अज्ञात आदेश कोन पाइछन्ति हृदय कंदर को शुद्ध करिवा पई कवि अज्ञात आदेश पाइछन्ति जे हृदय कंदर को शुद्ध करिवा पई कवि अज्ञात आदेश पाइछन्ति। 21 नंबर क्वेश्चन कौन पवित्र न कले पापी भगवान का दर्शन वंचित हेबो
ନା ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ନ କଲେ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ନ କଲେ ପାପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। କଣ ବିଷମ ବ୍ୟାପାର, ନା କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ମନକୁ ରିପୁ କବଳରୁ ବାହାର କରିବା। ଯେ ମନକୁ ଷଡ଼ ରିପୁ କବଳରୁ ବାହାର କରିବା ହଉଛି ବିଷମ ବ୍ୟାପାର। ପାପୀ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ? ନା ପାପୀର ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ରିପୁ କବଳରୁ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରି କବି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଯେ କବି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଷଡ଼ ରିପୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କବି ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଏ ହରି ମତେ ଏଇ ପାପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ହରିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କ ମନରୁ ହରି କଣ ବିନାଶ କଲେ? ଯୋଉ କବିଙ୍କ ମନରୁ ହରି ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ କଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ କଣ ବିନାଶ କଲେ? ନା ହରି ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କ ପଥ କିପରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି? କବିଙ୍କ ଗର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କବିଙ୍କ ପଥ କିପରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି? ନା ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଓ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। କବି କେଉଁ ବିଷ ପିଇଥିବାର ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କେଉଁ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଲୋଭର ବିଷ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯିବାକୁ କବି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେ କବି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା 5 ଦିନ। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣ କିପରି କଲବଲ ହେଉଥିଲା? ଯେହେତୁ କବି ବିଷୟର ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହଉଥିଲା। ବିଷୟର ବିଷ ପାନ କରି କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ହରିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରି କବି କଣ ଭୁଲିଗଲେ? ହରିଙ୍କର ସୁଧା ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କବି ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରି କବିଙ୍କ ସକଳ ବିଷାଦ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ? ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ, କାହା ଦ୍ଵାରା? ନା ହରିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା। ସୁଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅମୃତ। କବି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ପାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଥିଲା। କିଏ କାହାକୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଉଥିଲା? ହରି କବିଙ୍କୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ କାହାକୁ ଡରରେ ଟାଣି ନଉଥିଲା? ନା ହରି କବିଙ୍କୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ବିଷ ପାନ କଲେ ପ୍ରାଣ କଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ବିଷ ପିଇବା କଲବଲ ହବା, ତେଣୁ ବିଷ ପାନ କଲେ ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, କବି ସଂସାର ଦୁଃଖ କିପରି ପାସୋରି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ କବି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ତାପରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରି ଦେଲେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ କବି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ହରି ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହରି କାହା ସଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ନା ହରି ଜୀବାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ତମାନେ କିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ ସହିତ ଜଡିତ ହବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବ। କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିବ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦବ। ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ଥିବ କି ଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଦିନ କିପରି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରଖିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସଦା ସର୍ବଦା କଣ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଦା ସର୍ବଦା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାସୋରି ଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।